ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਾ, ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਉਹੀ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਥੱਪੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਖੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ शिष्टाचार के तौर पर उन्होंने पैरी हथ लाते। उन्होंने लो जी बादल साहब के पैरी हथ ला के तो अकालियों के नाल रलिया होया, फलाना होया, ढिमका होया, वो होया। वो कोई शर्म शुरम कर लो माड़ी मोटी। जे कोई भी बजुर्ग सानू मिल जाता है, पंजाब का तो शिष्टाचार है सब तो वध। नवजोत सिंह सिद्धू के नाल मिल के कोई नवीं धरत नहीं बनानी। 2 महीने बीतण के बावजूद हाले तक पंजाब दियां वोल्वो बसां PRTC ਜਾਂ पंजाब रोडवेज दियां पन बस दियां ये दिल्ली हवाई अड्डे ते क्यों नहीं गईयां? कोई मुहूर्त केजरीवाल साहब ने किते बाहरों तो नहीं कढाउणा जां मोदी साहब नूं पुछना होवे। अजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, जे किसी ने मंजूरी देनी होवे ते वध तो वध 5 मिनटां 'च वापस आ जाती है। इत्थे तक इहा जिहा IG भी देखिया सी, एक गड्डी सवेरे उहदे सपूत नूं लैके जाती चंडीगढ़ ते दूजी 12 बजे उहदा खाना लैके तुरती। महकमे भावें 5 होण पर गड्डी एक महकमे की मिलूगी। हुण जिहड़ी पुलिस ने रिपोर्ट दित्ती है ते इन्हां ने रिपोर्ट दित्ती है, उहदे 'च जमीन असमान दा फर्क है जी। सत श्री अकाल, मैं रीना तिमान, तुसीं देख रहे हो D5 चैनल पंजाबी ते प्रोग्राम लैके हाज़र हाँ एक मेरी भी सुनो। इस प्रोग्राम के विच असीं वख-वख विषय लैके चर्चा करांगे ते अज दे विषय भी काफ़ी खास रहने वाले ने, जिस ते गलबात करांगे सुनील जाखड़ नूं लैके कि लगातार हुण सियासतदानां दे इस नूं लैके बयान आने शुरू भी हो गए अते ऑफरां भी आ रही ने, जिस नूं लैके फतेह जंग बाजवा की जेकर गल कीती जावे तां उन्हां दे वल्लों सुनील जाखड़ नूं भाजपा दे विच शामिल होण दा सद्दा दित्ता गया। इस ते चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे कि पंजाब च गर्मी कारण बिजली खपत 65% वधी है, कोले दे भंडार ते भी संकट लगातार मंडरा रहा है। इस ते चर्चा करांगे ते नाल ही गलबात करांगे कि पंजाब दे मंत्री ते विधायकों के सुरक्षा वाहनों च खर्च हुए ईंधन की जांच शुरू हो गई है। इस तो इलावा होर भी कई अहम मुद्दे ने जिन्हां ते गलबात करांगे। इन्हां सारे मुद्दों ते चर्चा करने लई साडे स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर एडिटर जसपाल सिंह ढिल्लों जी। सब तो पहले असीं उन्हां दा स्वागत करते हैं। ढिल्लों जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। ढिल्लों जी, सब तो पहले असीं चर्चा करांगे सुनील जाखड़ नूं लैके कि फतेह जंग बाजवा दे वल्लों सद्दा दित्ता गया भाजपा विच शामिल होण दा। पहला फतेह जंग बाजवा ये तो दसदे कि उहदा की बनया उत्थे जाके। सिर मड़ाए औले पड़े, सीट तो उन्हां नूं नेड़े तेड़े नहीं गए। ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਠਰਮੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਚਰਚਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, अगली टर्म वास्ते मुख्यमंत्री का चेहरा भी ऐलान सकती है। ये चर्चावां ने, सियासी आगू दी चर्चावां होंदियां रहिंदियां ने। जदों तक उहदा कोई ठोस सबूत नहीं निकलता उदों तक आपां कुछ नहीं कह सकते। ये सुनील कुमार जाखड़ ने किधर जाना, अजे हुण तक कोई गल कही नहीं। जी बिल्कुल, ये दूजे उही भलवानां वांगू पट्टां नूं तेल ला ला के थप्पियां मारी जांदे ने। पर पहला लाड़े नूं तां पुछ लो, ये कई बिना लाड़ा बरात चढ़न नूं तुरे फिरदे है। तू साडे वाल आ जा जी, इधर आ जा जी, उधर आ जा जी, फलाना आ जा, ढिमका आ जा। सुनील जाखड़ कोई एक खिलौना नहीं हैगा, वो एक घाग सियासतदान है। लंबे समय तो कांग्रेस दे विच रहे। उन्हां दे पिता श्री बलराम जाखड़ वो केंद्र दे विच ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹੇ।
ਇਹ ਉਹ ਜਾਖੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਧਮੱਚੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਓ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਢਿਮਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਈਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹੀ ਆਦਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਜਾਂ ਨਾ ਆਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਲਾਹ ਆਪਣਾ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ 65% ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਲੇ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ, ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾ ਦੇਖੀ। ਪਾਤਰਾਂ ਦੇ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਉਣੇ ਸੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 1000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 122 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1762 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ 1 ਮਈ ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ 41% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, 41% ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 2483 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਨਿਟ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14 ਤੋਂ 32% ਬਿਜਲੀ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਾ ਸੀ ਉਹ ਘਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 55 ਤੋਂ 65% ਆਮ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, 30 ਤੋਂ 35% ਵੱਧ
ਪੇਂਡੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਖੱਪਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਤੋਂ 12 ਮਈ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ 25 ਤੋਂ 30% ਬਿਜਲੀ ਵੱਧ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ 11% ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ 10, 11, 12 ਮਈ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੇ 10 ਨੂੰ 10,401 ਮੈਗਾਵਾਟ, 11 ਨੂੰ 10,063 ਮੈਗਾਵਾਟ ਅਤੇ 12 ਨੂੰ 10,495 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਵਾਰ 6640, 6545 ਤੇ 6374 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਪਲਬਧਤਾ ਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 32% ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੱਥੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ 1000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ 3000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ PRTC ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਪਣ ਬੱਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਪਣ ਬੱਸ PRTC, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ 1000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 3 ਗੁਣਾ ਖਰਚ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਚ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ 20 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੋਲਵੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ 43 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। 20000 ਰੁਪਏ ਕਹਿੰਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਚਾਰਜ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਕੱਢ ਕੇ ਬਸ 50000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਏਗੀ ਤਾਂ 20 ਬੱਸਾਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ? ਕੋਈ ਮਹੂਰਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਢਾਉਣਾ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ? ਅੱਜ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਦੋਂ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊ ਦਿੱਲੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ,
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਵੋਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾਣ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚਾਲੂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ 'ਚ ਖਰਚ ਹੋਏ ਇੰਧਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਈਜੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸਵੇਰੇ ਉਹਦੇ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਦੂਜੀ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ 5 ਸਿਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ 4-4 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਮਹਿਕਮੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਹੋਣ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 4-4 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਇਹ ਹੇਠਲੇ ਪਾਸੇ ਮਗਰੋਂ ਆਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਘਟੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਰੋਕ ਲਵੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਾਫੀ ਸਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੱਥ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਧੂ ਸ਼ੇਖਰ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੌਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹੇ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੀ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਣ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ ਨਿਹੱਥਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਕਿ 295 ਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ 5 ਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਊਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।